का क्या कहना। ओम शांति। 1 जून 24 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे, मिठे बच्चे तुमे समस्ते आत्मिक दृष्टि रे परस्पर भाई भाई अट। तेणु तुम मानक भितर आत्मिक स्नेह रहिबा दरकार। आत्मार स्नेह आत्मा प्रति रहो, शरीर प्रति नुहे। प्रश्न, बाबा निजर घर अर्थात शांतिधाम विषय रे क्यों आश्चर्यजनक कथा शुणाई छंती। उत्तर, जो आत्मा माने मो घर को आसंती से माने निजे निजे धर्मर स्वतंत्र विभाग रे पूर्व निर्धारित क्रम रे स्थिर भाव रे रही जाती, केबे भी हलचल हुअंती नहीं। सेठारे सबु धर्मर आत्मा माने मो निकटरे ही थांती। सेठारु पुणी क्रमान्वय रे निज निजर निर्दिष्ट समय रे पाठ करने पाई आसंती। ए आश्चर्यजनक ज्ञान सारा कल्परे केवल यही समय रे ही थरे मात्र तुमको मिलुछि। ए ज्ञान मो व्यतीत अन्य केही भी दे परिबे नाही। ओम शांति। बाबा पिला मानकु बुझाउछंती। पिला माने मध्य कथा जानिछंती जे आम आत्मा मानकु बाबा बुझाउछंती एवं बाबा मध्य निजको आत्मांकर पिता बोली कहउछंती। एहीपरि केही कही नथांती ना केही काहाकु बुझाई थांती जे निजको आत्मा मनेकर। बाबा ही एकथा आत्मा मानकु बुझाउछंती। एही ज्ञानर प्रारब्ध पुरुषार्थर क्रमानुसारे तुमे नुआ दुनिया रे पाइबो। ए कथा मध्य समस्तंकर मने रहु नाही जे एही दुनिया परिवर्तन हेबाकू जाउछि एवं परिवर्तन करुछंती बाबा। एठार तो समस्ते बाबांक सम्मुखरे बसिछंती। जेतेबेले घर को जाइथांती सेतेबेले दिन सारा निज धंदा आदि रे लागि जाइथांती। बाबांकर श्रीमत हेला, पिला माने जेउठारे भी रुह किंतु तुमे मते मने पकाओ। जेपरी कन्या जानी न थाए जे ताकू केउ भली स्वामी मिलिब, किंतु चित्र देखिले तार स्मृति रे रही जाई थाए। जेउठारे रहिले मध्य परस्पर को मने पकाई थांती, जहाकू शारीरिक प्रेम कुहा जाउछि। किंतु एहा हला आत्मिक प्रेम। आत्मिक प्रेम कहा सहित? पिला मानंकर सहित, आत्मिक पितांक सहित एवं पिला मानंक सहित। तुम मानंक मध्य रे परस्पर बहुत स्नेह रहिबा उचित। अर्थात आत्मा मानंक सहित मध्य स्नेह रहिबा दरकार। एही शिक्षा मध्य वर्तमान तुमको मिलुछि, किंतु दुनियार मनुष्य मानकु ए संबंध रे किछि भी जणा नाही। तुमे माने परस्पर भाई भाई, तेणु परस्पर मध्य रे बहुत स्नेह रहिबा दरकार। काहेकि ना तुमे माने एकमात्र बाबांकर संतान। एहाकु ही आत्मिक प्रेम बोली कुहा जाउछि। ड्रामार निर्धार्य अनुसार केवल पुरुषोत्तम संगम जुगरे ही आत्मिक पिता आसी आत्मिक संतान मानंकु सम्मुखरे बुझाउछंती। पिला माने मध्य जानिछंती जे बाबा एठाकु आसिछंती आम मानकु फूल सदृश पवित्र पतितरु पावन करी साथिरे नहीं जिवे। एपरि नुहे जे केही हातरे धरी नहीं जिवे। सबु आत्मा माने एभଳି उड़िबे जेपरि पंगुपाल आकाशरे उड़ंती। सेमानकर मध्य गाइड रही थांती। मुख्य गाइड सहित आउ केते जण सहयोगी मध्य थांती, जो माने कि आगरे रही थांती। सेमानकर पूरा संगठन जेतेबेले एकत्रित भावरे उड़ंती सेतेबेले बहुत शब्द होइथाए एवं सूर्यंकर किरण को मध्य ढांकी देई थांती, कारण सेमानकर संख्या बहुत थाए। तुम आत्मा मानंकर मध्य यह किति बड़ अगणित दल। तुमे एहार गणना केबे करि परिबो नाही। एठार मध्य तुमे मनुष्य मानंकर गणना करि परिबो नाही। जदिओ जनसंख्या केते बाहर करुछंती, किंतु सठिक रूप रे बाहर करि पारु नाहंती। केते आत्मा अछंती यार हिसाब केबे बाहरी करि परिबे नाही। केवल अनुमान करा जाउछि जे सत्य जुगरे एते मनुष्य हेबे, काहेकि ना सेही समय रे केवल भारत ही रहिबो। एबे तुम मानक बुद्धि रे अछि आमे विश्वर मालिक हेउछु। आत्मा जेतेबेले शरीर भितरे रहुछि ताकू जीवात्मा कुहा जाउछि।
ତେଣୁ ଉଭୟ ଏକାଠି ସୁଖ ଅଥବା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆତ୍ମା ହିଁ ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ସିଏ କେବେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, ନିର୍ଲିପ ଅଟନ୍ତି। ବହୁତ ସନ୍ତାନ ଏହି କଥାରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ନିଜକୁ ତ ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ମନେ ପକାଇବୁ? ଏଇ କଥା ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ପରମ ଧାମରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ବାବା ନିଜେ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ କେଉଁଠାରେ ବି ତୁମେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ। ବାବା ପରମ ଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ରହିଥାଏ। ଏଠାକୁ କେବଳ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଦେବତା ହେବ ସେତେବେଳେ ତୁମର ଏଇ କଥା ମନେ ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅମୁକ ଅମୁକ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ଉପରୁ ଆସି ଏଠାରେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚିନ୍ତନ ସେଠାରେ ଚାଲିବ ନାହିଁ। ଆଗରୁ ଏକଥା ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ବାବା ମଧ୍ୟ ପରମ ଧାମରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଠାରୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଏ ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଠିକଣା ନିଜେ ବତାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯଦି ଲେଖିବ ଯେ ଶିବ ବାବା କ୍ୟାର ପରମ ଧାମ, ତେବେ ପରମ ଧାମକୁ ତ ଚିଠି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବା କ୍ୟାର ବ୍ରହ୍ମା। ପୁଣି ତୁମେ ଏଠିକାର ଠିକଣା ଲେଖୁଛ କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ଏଠାକୁ ଆସି ଏହି ରଥରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ତ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ପରମ ଧାମ ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପର ଭାଇ ଭାଇ ଅଟ। ସର୍ବଦା ଏଇ କଥା ଭାବ ଯେ ଇଏ ଆତ୍ମା, ଏହାଙ୍କର ନାମ ଅମୁକ। ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ଅଭିମାନରେ ଆସିଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଆମକୁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ମନେ କର ଏବଂ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ବାବା ଏବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ମୁଁ ପୁରୁଣା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଆଧାର ନେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏହି ମୁଖ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଅଟେ। ଯଦିଓ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଅମୃତ ମିଳିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୌମୁଖ କହିଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ମାତାଙ୍କର ମୁଖ ଅଟେ। ବଡ଼ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ପୋଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ? ଶିବ ବାବା। ସିଏ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି ନା? ଏହି ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ମାତା ହୋଇଗଲେ ଗାହାନ ରହିଛି, ତୁମେ ମାତା ପିତା, ଆମେ ତୁମର ବାଲକ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା। ତାଙ୍କୁ ମାତା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ସିଏ ତ ପିତା ଅଟନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ମିଳୁଛି। ପୁଣି ଆମର ମାତା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସିଏ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ବାବା ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପରେ ରହିଥାଉ। ପୁଣି ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକଥା କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଚାରିଆଡ଼େ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ତ ଅଗଣିତ ଭଗବାନ ହୋଇଯିବେ। ଏହାକୁ ହିଁ ଘୋର ଅନ୍ଧକାର କୁହାଯାଉଛି। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଗଟ ହେଲେ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାରର ବିନାଶ ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଛି ସେଠାରେ ତ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ରହିଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମାରେ ଜ୍ଞାନ ଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ଅଛି, ପୁଣି ଯବାନ ହେଉଛି। ଏବେ ଶରୀର ବୃଦ୍ଧା ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଏହି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ଏହିଭଳି କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଅମୁକ ମରିଗଲା, ତାହା ତ ଅମର ଲୋକ ଅଟେ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀର ନେଇଥାନ୍ତି। ଏବେ ଆୟୁଷ ଶେଷ ହେଲା, ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ନୂଆ ନେବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସର୍ପର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି ତାହା ପ୍ରାୟତଃ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି। ତେବେ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବତାମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଅଛି।
କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଜ୍ଞାନର ମାତ୍ରା ଯେପରି ଅଟାରେ ଥିବା ଲୁଣ ପରିମାଣର ରହିଛି। ତେଣୁ ବାବା ବସି ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେପରି ସର୍ପ ପୁରୁଣା କାତି ଛାଡ଼ି ନୂଆ ନେଇଥାଏ, ତାହା ପାଇଁ ଏଇଭଳି କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ଯେପରି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଏକ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ନା, ଚମଡ଼ା ବଦଳାଇବାର ଉଦାହରଣ ଏକମାତ୍ର ସର୍ପର ରହିଛି। ଏଇ ଚମଡ଼ା ଦେଖା ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ବସ୍ତ୍ର ବଦଳା ଯାଇଥାଏ, ସେହିପରି ସର୍ପ କାତି ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ, ପୁଣି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ସର୍ପ ତ ବଞ୍ଚି ରହିଥାଏ, ଏହିପରି ନୁହେଁ ଯେ ଅମର ରହିଥାଏ। 2-3ଟି କାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପୁଣି ମରିଯାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେବ। ଜାଣିବ ଯେ ଏବେ ଆମକୁ ଗର୍ଭକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସେଠାରେ ତ ଯୋଗ ବଳର କଥା। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଜନ୍ମ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅମର କୁହାଯାଉଛି। ଆତ୍ମା କହିବ, ଏବେ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହୋଇଗଲିଣି, ଏହି ଶରୀର ମୋର ପୁରୁଣା ହୋଇଗଲାଣି। ସେଠାରେ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ ଯାଇ ଛୋଟ ପିଲା ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବି। ତେଣୁ ସ୍ୱତଃ ଆତ୍ମା ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଯାଇ ଛୋଟ ପିଲା ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ସେହି ଗର୍ଭକୁ ଜେଲ୍ ନୁହେଁ, ମହଲ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରେ କୌଣସି ପାପକର୍ମ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯାହାର ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗର୍ଭ ମହଲରେ ଆରାମରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର କୌଣସି କଥା ରହିବ ନାହିଁ, ନା କୌଣସି ବିକାରୀ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରୋଗରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମକୁ ନିର୍ବାଣ ଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏହି ଦୁନିଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ପୁରୁଣାରୁ ପୁଣି ନୂଆ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବଦଳିବ। ବୃକ୍ଷରୁ ବୀଜ ବାହାରିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବ। ଏଠାରେ ବିକାର ଦ୍ୱାରା 4-5ଟି ପିଲା ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଏବଂ କଳିଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଅନ୍ତର ରହିଛି, ଯାହାକି ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦୁନିଆ ପୁଣି ପୁରୁଣା କିପରି ହେଉଛି, ସେଠାରେ ଆତ୍ମା କିପରି 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛି, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମା ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରି ପୁଣି ସେଠାକୁ ଯିବେ। ସେଠାରେ ନିଜ ନିଜର ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ରହିବେ। ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜେ ନିଜର ଧର୍ମରେ, ନିଜର ସ୍ଥାନରେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଯାଇ ରହିବେ, ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ତଳକୁ ଆସିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକର ଛୋଟ ଛୋଟ ମଡେଲ ତିଆରି କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଧର୍ମର ନିଜ ନିଜର ବିଭାଗ ରହିଛି। ଦେବୀ ଦେବତା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଧର୍ମ, ତାପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ କ୍ରମାନୁସାରେ ହିଁ ଯାଇ ରହିବେ। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ପାସ ହେଉଛ ଏବଂ ସେହି ନମ୍ବର ଆଧାରରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ନେଉଛ। ବାବାଙ୍କର ଏହି ପାଠପଢ଼ା କଳ୍ପରେ କେବଳ ଥରେ ମାତ୍ର ହେଉଛି। ତୁମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ କେତେ ଛୋଟ, ଯେପରି ତୁମର ଏଠାରେ କେତେ ବଡ଼ ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ଦେଖି ପୁଣି ଏଠାରେ ବସି ଚିତ୍ର ଆଦି ତିଆରି କରୁଛ। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ, ଶରୀର କେତେ ବଡ଼, ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ସେଠାରେ ଯାଇ ରହିବେ। ବହୁତ କମ୍ ସ୍ଥାନରେ ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି ହୋଇ ରହିବେ। ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ ବଡ଼ ବଂଶାବଳୀ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ସ୍ଥାନ ଦରକାର, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ଖେଳିବା, ପଢ଼ିବା, ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ଦରକାର। ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଛୋଟ ହେବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହା ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାଟକ। ପୁଣି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ସେଠାକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସେଠାରେ କିପରି ରହୁଛୁ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ କିପରି ରହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କିପରି କ୍ରମାନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଉଛନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ତୁମକୁ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଆସି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ଲୌକିକ ପାଠପଢ଼ା, ଯାହାକୁ ଆତ୍ମିକ ପାଠ ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଆଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା, ମାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ମୋ ଶରୀର। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ତ କୌଣସି ଦୈହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥାଏ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଦୈହିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ତୁମେ ଆତ୍ମା ଅଭିମାନୀ ରହିବ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିବ ଯେ ଏହା ମୋର ଆତ୍ମା, ମୋର ଶରୀର ଏବେ ବୃଦ୍ଧା ହେଲା,
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନେଉଛୁ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜତ୍ୱ ନେବାକୁ ହେବ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ଅବିନାଶୀ ପିତା ଅଟନ୍ତି ନା? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନ ବୁଝିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଆଜମେରରେ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ପୁଷ୍କରଣୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସାରସିଦ୍ଧ। ଆଜମେରକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ବ୍ରହ୍ମା ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଆଦି ଥିବାର ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଅଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ତୁମେମାନେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ। ସେମାନେ କୌଣସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନୁହନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ତୁମର ବିରାଟ ରୂପ ଅଟେ। ଏକଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ତୁମେମାନେ କାହାକୁ ହେଲେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଆମେ ଆତ୍ମା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏହାକୁ ଯଥାର୍ଥ ରୀତି ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ପକ୍କା ରଖିବା ଦରକାର। ଏହା ତ ଯଥାର୍ଥ କଥା ଅଟେ। ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ଏକମାତ୍ର ପରମାତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ହେ ଭଗବାନ ବୋଲି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବାହାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା କିଏ ଏ କଥା କେବେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ଆସି ନ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେବେ ଋଷି ମୁନିମାନେ ପୁଣି କିପରି ଜାଣିବେ? ଏବେ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ଜାଣୁଛ। ତୁମେମାନେ ଆସ୍ତିକ ଅଟ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଛ। କେହି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେହି ପୁଣି କମ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାବା ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି କେହି ଭଲ ଭାବରେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, କେହି କମ୍ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ବିଲକୁଲ ସାଧାରଣ ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଯେ ସାଗରକୁ କାଳି କଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଅନ୍ତ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ତୁମକୁ ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମକୁ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାସ୍। ମିଠେ ଶିଖିଲାଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ରଭାତ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1. ସଦା ସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ସହଜରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଏହି କଥା ଚିନ୍ତନ କର ଯେ ମୁଁ ପରମ ଧାମ ନିବାସୀ ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ବାବା ମଧ୍ୟ ପରମ ଧାମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 2. ଯେପରି ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ଆତ୍ମାର ସ୍ନେହ ରହିଛି, ସେହିପରି ପରସ୍ପର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମିକ ସ୍ନେହର ସହିତ ରହିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ସହିତ ସ୍ନେହ ରହୁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ସହିତ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପୁରା ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ବିନାଶୀ କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସବୁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହୁଥିବା ସଦା ପ୍ରଶଂସିତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ବିନାଶୀ କାମନା ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଚେହେରାରେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ଝଲକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଶଂସିତ ଆତ୍ମାମାନେ କୌଣସି ବି କଥାରେ ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ସର୍ବଦା ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ଦୋଷକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ଉପରେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଚାହେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଯାଉ ବା କେହି ହିସାବ କିତାବ ଚୁକ୍ତ କରିଲା ବାଲା ଆତ୍ମା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉ ବା ଶରୀରର କର୍ମଭୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଯାଉ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାର ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସିତ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ। ସାବଧାନ ପୂର୍ବକ ବ୍ୟର୍ଥର ଚେକିଂ କର, ବେପରୁଆ ଭାବରେ ନୁହେଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं सकती।
આજે मुरलीर तेन समान मो संपूर्ण निर्विकारी आत्मा अटे, मो आळस मुक्त आत्मा अटे, मो जाग्रत आत्मा अटे।